Do we have to clap again? Yeah. Hi, church. Welcome to Equippers Church at home. I'm Esther. And I'm Jake, and today we get together in hundreds of homes across our nation lifting up the name of Jesus. And we may not be in the same location, but we are together in spirit. And we know what the Word of God says, that when we dwell together in unity, God commands a blessing. So we pray God's commanded blessing on you today. Let's raise some faith and hope, expectation, excitement, because we believe God's going to do a miraculous work in your life. Awesome. We're going to tune in now live to Wayne and Libby as they lead us in praise and worship. Come on, let's all stand to our feet. Equippers at home에 오신 것을 진심으로 환영합니다. 코로나 바이러스로 인하여 교회 예배 방식이 조금 바뀌었습니다. 많은 분들이 모두 다양한 장소에서 예배를 보고 계시는 걸로 알고 있습니다. 거실에서 보시는 분도 계시고 침실에서 보시는 분들도 계실 텐데요. 지금 어디에 계시든지 정말 다 환영합니다. 저희는 이렇게 다 같이 예배를 드릴 것입니다. 여러분들께 말씀드리고 싶습니다. 그냥 이 영상을 보는 것이 아닌 다 같이 예배하듯이 다 같이 참여하고 찬양하고 저희가 지금 어디에 있던 누구랑 같이 있던지 하나님의 인자하심이 저희를 보살펴 주실 거라 믿습니다. 지금 여기에 같이 저희를 도와주고 예배를 참석하는 작은 그룹이 있습니다. 다 같이 찬양합시다. 그리고 지금 많은 세계적인 일들이 일어나고 있는데요. 하지만 여러분 알고 계시지요? 하나님이 가장 높으시고 찬양받기 합당하신 분입니다. 저희가 같이 찬양하고 예배를 드리면 하나님께서 이러한 문제들을 해결해 주실 거라 믿습니다. 그래서 여기는 찬양팀과 여러분이 있는 자리에서 다 함께 일어나 찬양합시다. 다 같이 하나님께 영광의 박수 올려드립시다. Our future is in His hands. We serve an amazing God. Come on. I used to worry about the days ahead. Now I'm learning to let go and seek you first in the days to come. I'm choosing to trust you. God, your ways are higher, and you'll always
So thankful for our amazing God. No matter what happens in the world out there, we know a God that is rock steady, faithful from the start of time to right to the end of time. That's our God, and we worship Him. We worship You, Father, right where you're at. Worship Him. Let's enter into a moment of worship. A moment of worship. Worship the King. King of glory, be lifted up, be enthroned upon our praise, seated high. I feel a stirring as we draw near. You are welcome in this place. We are open. Our hearts are ready. Our hearts are ready. You are here to move. Behold the King. Behold, the King is here. Heaven saturates this atmosphere, and miracles are taking place as we declare Your name. Heaven is here. Heaven is here. Heaven is here. Heaven is here. I feel Your Spirit calling me. I abandon all I know for what You hold. In Your presence, In Your presence, I'm purified. purified. I come boldly to Your throne as an offering. Our hearts are thirsty. Our hearts are thirsty. Let Your power flow. Let Your power flow. Behold, the King is here. Heaven saturates This atmosphere, and miracles are taking place as we declare Your name. Jesus, heaven is here. heaven is here. Heaven is here. Behold, behold, The King is here. Heaven saturates this atmosphere, and miracles are taking place as we declare Your name. Heaven is here. Heaven is here. heaven is Let's sing this out. And I can't hope again. I can dream again. I can dream again. 'Cause You have filled my heart again. In Your presence I find heaven. Sing, behold the King. Behold, the King is here. Heaven saturates this atmosphere. Miracles are taking place as we declare Your name. Heaven is here. Heaven is here. Heaven is here. Heaven is here. Behold, behold. Behold, the King is here. Heaven saturates this atmosphere. Miracles
Your presence is here. We find all we need in your presence. All we need in your presence. Find all we need in your presence. Beautiful presence. You're so wonderful. Come on, we worship an awesome God, a mighty God, God who has the name that is above every other name. Come on, in every place today, lift him up. He's so worthy of praise, so worthy of glory, so worthy of honor. It's the name of Jesus we lift up. We love you, Lord. We lift up your name, Jesus. We'll sing this out with us today. What an awesome God we worship. What a mighty God we serve. Every knee will bow before him. Every tongue confess that he is Lord. What an awesome God we worship. What a mighty God. What a mighty God we serve. Every knee will bow. Every knee will bow before him. And every tongue confess that he is Lord. Say Alpha, Omega, maker of all heaven and earth. Worthy, so worthy, worthy to receive all the honor and praise. Holy, holy, we cry, holy is our God. Almighty are you, God. We cry Alpha, Omega, maker of all heaven and earth. Worthy, so worthy, worthy to receive all the honor and praise. Holy, holy, we cry, holy is our God. Almighty are you, God. We cry Alpha, Omega, maker of all heaven and earth. Worthy, so worthy, worthy to receive all the honor and praise. Holy, holy, we cry, holy is our God. Almighty are you, God. What an awesome God we worship. What a mighty God. Mighty God we serve. Every knee will bow before him. Every tongue confess. Every tongue confess that he is Lord. Let's confess it. What an awesome God we worship. What a mighty God. What a mighty God we serve. Every knee will bow. Every knee will bow before him. Every tongue confess. Every tongue confess that he is Lord. Every tongue confess. Every tongue confess that he is Lord. Every tongue confess. Every tongue confess that he is Lord. 지금 여러분들이 계시는 곳에서 다 같이 하나님께 영광의 박수를 올려드리겠습니다.
여러분들의 찬양 소리가 정말 좋습니다. 다들 각자의 장소에 정말 멋있는 가수들이 있을 거라 생각됩니다. 저희는 정말 멋진 하나님을 따르고 있습니다. 하나님은 크고 강하시고 저희가 겪는 그 어떤 상황보다 위대하십니다. 저희가 이퀄플러스 교회로서 같이 모였을 때 다 같이 기도가 필요한 분들을 위해 기도하면 좋을 것 같습니다. 지금 정말 많은 것들이 필요한 순간입니다. 많은 가게문들이 닫고 많은 일들이 일어나고 있습니다. 전 세계적으로 이런 일들이 일어나고 있는데요. 이런 상황에 저는 예배가 많이 일어난 것을 느꼈습니다. 많은 공포, 걱정, 여러 가지의 일들이 일어나고 있고 그리고 많은 사람들이 어떤 일들이 어떻게 될지 모르는 상황입니다. 하지만 오늘 우리가 알아야 할 것이 있습니다. 우리는 그 정답을 하나님 안에서 찾을 수 있다는 것입니다. 우리가 어떤 것들을 겪고 어떤 일들이 일어난다 해도 하나님께서 저희 모두에게 기적을 보여주실 것입니다. 천국은 우리 모두가 갈 수 있는 곳입니다. 천국은 여기 있습니다. 혹시 지금 다치셨거나 걱정, 근심이 있으신 분은 손을 하나님께 높이 들어주시기 바랍니다. 왜냐하면 하나님께서 저희의 삶 모든 부분을 어루와 만져 주실 것입니다. 우리는 사회적 거리를 유지할 것이고 성령님과 하나님의 힘이 저희 삶에 들어오셔서 저희를 치료해 주시고 자유를 주시고 걱정을 모두 없애주실 것입니다. 하나님의 완벽한 사랑이 저희의 두려움을 없애주실 것입니다. 그리고 오늘 하나님께서 저희가 있는 곳에서 일자리에서 모든 곳에서 저희에게 제공자가 되어주실 것입니다. 저희를 위해 문을 열어주실 것입니다. 하나님께서 저희를 보호해 주실 것입니다. 그리고 저희는 하나님을 따라가고 있습니다. 하나님이 항상 저희를 생각해 주시고 챙겨 주십니다. 하나님, 저희는 믿습니다. 하나님한테는 어려운 것이 아무것도 없습니다. 지금 저희가 어려운 상황에도 하나님께서 이 모든 것을 바꾸어 주실 힘이 있을 거라 믿습니다. 그리고 저희에게 희망과 회복을 가져다 주시고 성령님께 우리의 삶 속에 같이 하여 주십니다. 하나님께서 모든 곳에 회복, 힐링이 힘을 주실 거라 믿습니다. 하나님께서 저희에게 희망을 가져다 주실 거라 믿습니다. 감사합니다, 주님. 하나님한테는 불가능한 것이 하나도 없으십니다. 하나님, 오늘 저희의 믿음, 저희의 신뢰, 저희의 희망 살아계신 하나님께 드립니다. 예수님의 이름으로 기도를 했습니다. 그리고 모두 다 같이 아멘. 아직 자리에 앉지 않으셨다면 자리에 앉으셔도 괜찮습니다. 이퀄플러스 옷에 오신 여러분 정말로 환영합니다. 저희는 예배 방식을 조금 바꾸었는데요. 그래도 예배에서 필요한 것은 서로를 도와서 하나님을 올려드리는 것입니다. 지금 모든 분들이 교회를 모두 다 다녀보셨는지는 잘 모르겠지만 만약에 한 번도 교회를 가보시지 못하신 분들이 계신다면 저희가 처음 오신 분들과 커넥트를 하고 그리고 또 좋은 관계를 맺고 싶습니다. 처음 오신 분들 정말 환영합니다. 만약에 저희 교회에 참여하고 싶으시다면 3406번으로 이름과 함께 연락 주시기 바랍니다. 지금 밖에는 많은 것들이 필요한데요. 혹시 저희가 도와드릴 수 있는 게 있고 또 그 도와드리고 싶은 부분들이 있다면 도와드리고 싶습니다. 그리고 밖에 많은 분들이 여러분 주위에 도와드릴 수 있는 분들이 있습니다. 우리는 교회로서 많은 분들과 함께 사람들에게 다가가 다들 괜찮은지 확인하고 다들 커넥트 되었는지 보고 또 계속해서 좋은 관계를 맺고 싶습니다. 왜냐하면 중요한 예배는 중요한 관계에서 만들어지는 것이기 때문입니다. 모두가 다 같이 모여서 예배드리는 것이 정말 좋지만 지금 이런 상황에서 교회는 멈추지 않습니다. 우리는 교회를 멈추거나 취소하는 게 아닌 우리 교회 모두를 바꾸는 것입니다. 이퀄플러스 환경에 처음 오신 분들 정말 환영합니다. 저희 모두 이퀄플러스 애톰의 처음인데 특히 이퀄플러스 처음 오신 분들 정말 환영합니다. 새로 오신 분들 저에게 말씀해 주시고 또 저에게 피드백도 주시기 바랍니다. 저희는 하나님께서 여러분의 삶에 어떠한 일들을 하시는지 듣고 싶습니다. 저희는 이제 하나님의 말씀을 드릴 것인데요. 저희는 하나님의 말씀을 정말 사랑합니다. 하나님의 말씀은 저희를 맞는 위치에 들여다 주시고 저희를 일으켜 주시고 그리고 많은 분들이 요즘 많은 것들 때문에 힘들어하시고 또 주위에 일어나는 일들에 휩싸여 살고 있는데요. 하지만 우리는 다 같이 예수 그리스도인으로서 하나님 말씀 안에서 살아야 합니다. 그럼 성경에 있으시거나 성경 앱이 휴대폰에 있으시다면 다 같이 빌립보서 2장을 읽겠습니다. 빌립보서 2장 12절부터 읽겠습니다.
그러므로 나의 사랑하는 자들아, 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원에 이르라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니. 아멘. 저는 이 구절을 좋아합니다. 왜냐하면 바울이 구원이 왔을 때 주위의 사람들이 있을 때만 하나님께 구하는 것이 아닌 매 순간 항상, 그리고 바울이 없을 때에도 하나님께 구원을 구하라고 하십니다. Worked out your salvation even more in my absence. Many people 얼마나 많은 분들이 주일날 아침에만 구원을 구하시는 분이 계신가요? 하지만 저희 그리스도인들은 매일매일 매순간 하나님께 구원을 구하여야 합니다. 그래서 오늘 저희가 교회 모드를 바꾼 것이 좋은 것 같습니다. 요즘 최신차들은 다양한 모드들이 있습니다. 스포츠 모드, 오토림 모드, 요즘 많은 차들이 all-wheel drive도 있습니다. 그 뜻은 모든 바퀴에 각각 힘을 줄 수 있다는 것입니다. 전에는 보통 앞바퀴나 뒷바퀴에 힘이 들어갔었는데요. 뒷바퀴로 가면 뒤에서 미는 힘이고 앞바퀴는 앞에서 당기는 힘입니다. 하지만 우리 교회는 모든 바퀴로 다 갈 수 있는 힘이 있어야 합니다. driving machine. 그 뜻은 교회로서 우리는 우리가 겪는 모든 일들을 다룰 수 있어야 합니다. 왜냐하면 각각 바퀴가 모든 힘을 낼 수 있기 때문입니다. 모든 하나님을 믿는 자들에게 힘이 있기 때문입니다. 하나님의 힘이 목사님이나 모임에만 있는 것이 아니라 그 힘은 우리 모두 안에 있습니다. 그렇기 때문에 지금 상황에서 이퀄퍼스의 모든 분들이 모든 곳에 있는 것입니다. 그리고 예배가 더욱더 필요하기 때문에 우리가 예수님의 이름 안에서 더 움직이고 행동해야 합니다. 지금 이 순간은 우리가 더 밝게 빛날 수 있는 기회입니다. 그리고 또 이 지구의 소금이 될 수 있는 중요한 기회입니다. 그리고 하나님께서 저희에게 지금 두려움에 사로잡힌 분들께 다가가 하나님을 알릴 수 있는 기회를 주신 것 같습니다. 우리 앞에 무엇이 있는지 알 때 하나님을 따라가기 쉽습니다. 우리가 다음에 무엇이 올지를 알고 하나님이 계신 것을 알면 하나님을 따라가기 쉽습니다. 하지만 만약에 우리가 하나님이 계신 것을 못 느낄 때는 어떠한가요? 그런 순간에는 내가 지금 어디로 가는 것이 중요하지 않습니다. 코로나 바이러스는 지금 확실한 것이 없습니다. 어떻게 될지 알 수도 없고 거의 매 시간마다 계속해서 바뀌는 것 같습니다. 국경이 닫히고 여러 일들이 일어나고 있습니다. 누가 다음에 어떻게 되는지 아시나요? 그래서 이거는 우리가 어디로 가는지가 아니라 우리가 누구를 따라가느냐에 집중할 때입니다. 왜냐하면 우리가 예수님을 따라갔을 때 우리는 예수님이 어디로 가시는지 알 수 있기 때문입니다. 그리고 예수님이 가는 곳은 우리의 자유한 삶으로, 사랑으로, 그리고 완전한 하나님의 사랑이 두려움을 물려주실 것입니다. 우리는 그래서 확실히 예수님을 따라가고 있어야 합니다. 요즘 세상에는 많은 가짜들이 있습니다. 여러 나라를 가고 여러 나라에는 다양한 가짜 상품들이 있습니다. 가짜 시계, 가짜 신발. 하지만 그것들은 진짜가 아닙니다. 진짜처럼 보이지만 그것은 진짜를 따른 가짜입니다. 많은 사람들이 예수님을 따라갈 때 보통 교회 이야기를 합니다. 많은 사람들은 아직 하나님의 힘이 우리 한 명 한 명에게 있다는 것을 이해 못합니다. 맞습니다. 우리는 그리스도인으로서 우리는 같이 모여야 합니다. 하지만 지금처럼 사회적 책임감으로 같이 하지 못하는 순간에도 우리는 교회를 멈추면 안 됩니다. 교회는 우리가 다니는 곳뿐만이 아니라 우리 한 명 한 명이 교회입니다. 그리고 우리 안에 그 하나님의 힘을 가지고 있습니다. 어떤 사람들은 종교를 모집품으로 가지고 있는 사람이 있습니다. 하나님과의 관계를 갖기보다는요. 하지만 저는 여러분들이 하나님과 깊은 관계를 맺는 것을 알고 그것을 찾기를 바랍니다. 많은 모집품들이 진짜처럼 생겼지만 모집품들은 오래가지 않는 것을 달리 알고 계시지요? 어떤 것이 작동이 되고 효과가 있다고 해서 무조건 맞는 것은 아닙니다. 어떠한 것들은 한 시즌 동안 효과가 있을 수 있습니다. 그렇다고 그것이 진짜인 것은 아닙니다. 하지만 진짜인 것 같이 작동을 하고 효과가 있습니다. 그리고 진짜는 잠깐 동안 아니라 영원히 작동할 겁니다. 많은 사람들이 질문합니다. 이것이 진짜인지, 이것이 사실인지. 지금 이 순간이 그 어느 순간보다 진짜인 진심인 믿음이 있어야 하는 순간입니다. 우리의 진심은
문제가 발생했을 때 보여집니다. 불이 났을 때 우리가 무엇을 하는지로 보여집니다. 우리는 고난을 겪을 때가 있습니다. 시편 34편을 보시면 하나님께서 우리를 환난에서 건지셨도다 하십니다. 환난을 겪을 수 있다고 하지만 좋은 소식은 그 정답은 하나님 말씀 안에 있다고 합니다. 그리고 우리의 진짜 믿음은 역경 안에서 보여진다고 합니다. 다니엘의 이야기를 정말 좋아하는데요. 많은 분들이 이미 알고 계시거나 익숙한 이야기라고 생각합니다. 바벨론의 왕이 우상을 가져다 놓고 사람들에게 우상을 보고 찬양하고 고개 숙이라 하였습니다. 하지만 3명의 남자들이 우상에 고개 숙이는 것을 거부하였는데요. 그것을 거부하였을 때 그 남자들은 불꽃등에 던져져야 하는 상황이었습니다. 그래서 그들에게 기회를 주었는데도 고개를 숙이지 않았습니다. 고개를 숙이지 않는 결과로 불구덩이를 7배 더 뜨겁게 달구어져 3명이 끌고 들어가던 가드도 뜨거워 죽을 정도로 뜨거웠습니다. 그 3명의 남자들이 그 불덩이 안으로 들어가던데요. 그 3명은 괜찮았습니다. 그리고 거기에 4번째 사람이 서 있었던 것입니다. 예수님께서 그 불구덩이 안에 같이 계셨었던 것입니다. 저는 여러분께 말씀드리고 싶습니다. 지금 여러분의 어떠한 일이 일어나더라도 예수님께서 그곳에 함께 계십니다. 예수님이 저희와 함께 하십니다. 다니엘서 3장 26절 말씀을 보면 느부갓네살이 맹렬히 타는 풀무불 아귀에 가까이 가서 불러 이르되 지극히 높으신 하나님의 종 사드락 메삭 아벳느고야 나와서 이리로 오라 하매 사드락과 메삭과 아벳느고가 불 가운데서 나온지라. 총독과 지사와 행정관과 왕의 모사들이 모여 이 사람들을 본즉 불이 능히 그들의 몸을 행하지 못하였고 머리털도 그리지 아니하였고 머리털도 조금도 타지 않았다고 합니다. 여기 계신 몇몇 분들에게는 불가능한 것이지만요. 머리털도 그리지 아니하였고 겉옷빛도 변하지 아니하였고 불탄 냄새도 없었더라. 그들은 불탄 냄새조차 맡지 않았던 것입니다. 부갓네살이 말하여 이르되 사드락과 메삭과 아벳느고의 하나님을 찬송할지로다. 그가 그의 천사를 보내사 자기를 의뢰하고 자기의 몸을 바쳐 왕의 명을 거역하고 그 하나님 밖에는 다른 신을 섬기지 아니하며 그에게 절하지 아니한 종들을 구원하셨도다. 지금 이 사드락과 메삭과 아벳느고의 시즌에 저희는 성령님을 우리 안에 두어야 합니다. 지금 우리가 부활 안에 있다고 할지라도 예수님 안에서 우리는 머리카락 타지 않고 옷이 그을리지도 않고 불탄 냄새조차 맡지 않고 나갈 수 있을 것입니다. 이것이 저와 캐티가 붙잡은 약속이기도 합니다. 우리가 같이 힘든 시간을 보내고 있었는데요. 우리의 둘째 딸 루비가 태어난 후 힘든 시간을 보고 있었습니다. 제가 병원에 42일 동안 있었어야 했습니다. 제 삶의 가장 힘든 순간 중 하나였습니다. 하지만 하나님께서 주신 약속이 저희가 그 불구덩이를 같이 지나가 그 반대편으로 머리털도 그리지 아니하고 겉옷빛도 변하지 아니하고 불탄 냄새조차 맡지 않고 나갈 수 있었습니다. 여러분의 삶에도 이것을 경험하셨으면 좋겠습니다. 지금 현재 여러분의 삶에 어떤 일이 있더라도 우리의 하나님이 우리를 꺼내주실 것입니다. 불탄 냄새조차 맡지 않고 겉옷빛도 변하지 않고 우리는 예수님 같은 향기로 나올 것입니다. 저는 여러분께 2가지 질문을 드리고 싶습니다. 첫 번째는 여러분한테서 어떤 향기가 나세요? 옆 사람을 한번 맡아보세요. 농담이다 그러시면 안 돼요. 1m 반이나 떨어져 있는데 어떤 사람의 냄새가 난다면 하지만 저희가 해야 할 일은 저희의 삶에 내화시켜야 합니다. 저희 삶에서 탄 냄새가 나면 안 됩니다. 살면서 힘든 일이 많겠지만 저희가 힘든 일을 겪고 이겨냈을 때 고생했던 그 냄새가 저희 삶에 배면 안 됩니다. 3명의 인물이 불구덩이 속에서 지나갔지만 통과했을 때는 탄내가 나지 않았습니다. 우리들은 힘든 일과 고난을 겪고 극복할 때 극복의 향기가 아닌 고난의 향기를 가지고 될 때가 많습니다. 어쩔 때는 사람들의 언어에서 느껴집니다. 그들은 패배의 냄새가 납니다. 저희 교회 목사님 중에 마크 컬라드 목사님은 예전에 비행기 조종사셨습니다. 그분은 조종하는 것이 대부분 수동이기 때문에 지루한 때가 많다고 합니다.
하지만 가장 흥미로울 때는 난기류가 있을 때 방향을 잡는 일이라고 합니다. 바람이 거세게 불 때 어드벤처가 생기고 어려움이 생겨서 비행기를 안전하게 착지시키는 일이 정말 짜릿하다고 했습니다. 가끔 정말 어려운 일이 생길 때가 있습니다. 그 어려움을 극복하고 안정하게 도착했는데 크루와 함께 정말 재밌었다고 합니다. 하지만 곧이어 카빈 문이 열리고 그 안에서 심한 악취가 난다는 걸 느꼈습니다. 캐빈 안에서 비행기가 흔들리는 동안 많은 것들이 새어나온다고 합니다. 사람들의 두려움과 공포뿐만 아니라 냄새가 고약한 무언가도 캐빈에 뒤덮여 있었다고 합니다. 그 냄새는 퍼졌고 좋지 않은 냄새였습니다. 우리는 가끔 안 좋은 일을 겪고 안 좋은 냄새를 얻을 때가 있습니다. 차 안에 우유 흘려보신 적 있으신가요? 썩은 우유 냄새 정말 고약합니다. 빼기 정말 힘든 냄새입니다. 많은 사람들이 오늘날 그 고약한 냄새를 덮으려고 하지만 절대로 할 수 있는 냄새가 아닙니다. 어떤 사람들은 그런 고약한 냄새가 나는 사람이 있습니다. 부정의 냄새, 불심의 냄새, 고난의 냄새. 그들은 그 냄새를 달고 삽니다. 우리도 그리스도인으로 마찬가지로 고난과 힘든 일을 겪습니다. 하지만 우리가 하나님 안에서 간증할 것은 우리는 패배의 냄새, 고난의 냄새로부터 자유하다는 사실입니다. 저는 고린도후서 2장 14절을 정말 좋아합니다. 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각 처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 우리는 구원 얻은 자들에게 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로 쫓아 사망에 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로 쫓아 생명에 이르는 냄새라. 누가 이것을 감당하리요? 여러분과 저는 믿는 사람들로서 하나님의 냄새입니다. 하나님의 냄새는 샤넬도 이깁니다. 칼빈 클라인 디오라고 모두 이깁니다. 하나님의 냄새는 승리의 냄새입니다. 승리로 이기는 냄새입니다. 지금 코로나가 어디 있는지 모르겠지만 우린 자신 있게 이 일이 승리로 끝날 거를 믿어야 합니다. 승리의 냄새는 항상 스위트합니다. 승리한 럭비 선수의 탈의실을 단 냄새가 나지 않는 걸 아시죠? 하지만 승리는 굉장히 달콤합니다. 지금 저희 삶에 어떤 냄새가 날지 모르겠지만 승리가 있으면 그 승리의 달콤한 냄새가 저희 삶 속에 흘러넘쳐 다른 사람에게 전해질 것입니다. 모든 사람들은 살면서 고난과 어려움을 맞이합니다. 하지만 그 안에서 하나님과 동행하는지가 중요합니다. 하나님과 함께하면 항상 승리로 인도해 주십니다. 여러분들의 세상은 어떤 냄새를 풍깁니까? 좋은 향기가 나고 하나님의 냄새가 여러분들의 삶 속에 퍼지기 소망하신다면 예배만큼 좋은 열쇠가 없습니다. 요한복음 12장에 설화석고 상자 안에 둔 향을 들고 온 여인에 대해서 말씀하십니다. 그녀가 부었던 향유는 그녀가 1년 동안 모은 재산이었습니다. 그녀가 예수님의 방에 향을 부었을 때 방 안에는 그 향이 가득 찼습니다. 어떤 이들은 그 향이 너무 진해서 예수님께서 십자가에 못 박혀실 때도 그 향이 났다고 합니다. 이러한 안 좋은 일이 일어날 때 우리는 하나님 앞에 저희의 삶을 내려놔 드려야 한다고 생각합니다. 저희의 계획과 의도를 깨달았을 때 비로소 하나님의 공급함을 느낄 수 있습니다. 하지만 그것을 받기 위해서는 하나님 앞에 저희 삶을 드려야 합니다. 이렇게 안 좋은 일이 있을 때 사람들은 각자 필요한 것들만 생각할 때가 있습니다. 하지만 저는 지금 이 시간 우리가 우리뿐만 아니라 다른 사람들 생각했으면 좋겠습니다. 물론 우리 앞에 필요하고 부족한 일이 많겠지만 다른 사람들의 부족함을 도우며 생각할 수 있기를 바랍니다. 욕심과 이기심은 고약한 냄새가 납니다. 자신감은 냄새가 납니다. 자기밖에 모르는 사람은 나쁜 냄새를 풍깁니다.
하지만 우리는 희망을 가득하고 더 넓게 남들을 도울 수 있는 사람이 되기를 바랍니다. 이번 기회로 우리 교회가 세상의 빛이 될 수 있기를 바랍니다. Come on, what do you 여러분한테서는 어떤 냄새가 납니까? smell like? Well, and the second question, if we're to fireproof our lives, is 두 번째 질문은 what are you wearing? 여러분들은 무엇을 입고 계십니까? 입니다. What are you wearing? Here it says their clothes weren't 여기 말씀에는 그들의 옷이 타지 않았다고 말씀하십니다. washed either. 그러므로 그들의 옷에는 타는 냄새가 나지 않고 타지 않았습니다. 예언자 이사야가 말합니다. 이사야서 52장 1절 말씀. 시온이여 깰지어다 깰지어다. House is too cozy, so wake up. 만약 옆에 계신 분이 소파가 너무 편해서 잠이 드셨다면 깰지어다라고 외치세요. 내 힘이 낼지어다 거룩한 성 예루살렘이여 내 아름다운 옷을 입을지어다 이제부터 할례받지 아니한 자와 부정한 자가 다시는 내게로 들어옴이 없을 것임이라. Your beautiful clothes, O holy city of Jerusalem. 이사야가 하는 말은 빨리 일어나서 옷을 입으라는 것입니다. Be dressed. 빨리 깨어나서 아름다운 옷을 입으라고 하십니다. Now, have a routine to your life. Now, wake up and get dressed and put on beautiful clothes. What does that imply? 이게 무슨 뜻일까요? Some of us don't have beautiful clothes. 어떤 사람들은 아름다운 옷이 없다는 걸까요? We've all got them in our closet. Let's be honest. There's some stuff in our closet 반대로 아름답지 못한 불필요한 옷들 없으라고 말씀하십니다. that we need to discard because it no longer looks good on us. 왜냐하면 더 이상 그게 저희에게 멋있어 보이지 않기 때문입니다. 진실의 친구였다면 그게 별로 멋있지 않다고 말해줄 것입니다. They'll tell you, man, that's not your best look. 그게 너의 최고의 모습은 아니야 라고 말해줄 것입니다. 진실 친구가. What I want to hear, if you've got cabbage in your teeth, stuck in your teeth, you don't want your friend go, man, you look amazing. 어떤 친구들은 거짓말로 그냥 듣고 싶은 얘기만 할 수도 있습니다. 너 멋있어 이렇게요. I want to move this. You might want to do something about this. And in fact, Proverbs says, faithful are the wounds of a friend. 하지만 10편에서는 진짜 진실의 친구를 얘기하고 있습니다. 정말 진실의 친구는 우리가 듣기 싫은 얘기도 얘기해 줍니다. That's not your best look. 정말 진실의 친구는 그건 너에게 어울리지 않아. Form a life that fits you. 분명 옛날 언젠가는 그 옷이 잘 맞겠지만 지금은 그 옷을 버려야 해. 옷이 안 맞아. You're a little bit too. 라고 말해줄 것입니다. And a real friend will actually open up things. See, the best friend we have 진짜 친구들은 그런 것들을 말해주는 친구들입니다. 우리 삶의 가장 진실의 친구는 하나님이십니다. 그는 24시간 함께 있는 친구입니다. that's not your best look. 하나님께서 우리를 보시고 그것은 어울리지 않아. 그 자만함의 옷, 욕심과 욕망의 옷, 부정의 옷은 어울리지 않아 라고 말씀하십니다. That condemnation 옷을 갈아입고 새로운 것을 입어야 한다고 하십니다. on something different. 저희가 새로운 걸 입어야 된다고 얘기합니다. No, you don't. 그게 바로 믿는 사람으로서 The Bible talks about how we have a robe. 그 옷이 전부라는 말은 사실이 아닙니다. 우리는 새 옷이 있습니다. 우리는 의의, robe of righteous가 있습니다. 그걸 저에게 주셨습니다. 성경에는 찬양의 의복을 입으라고 하십니다. 그럼에도 불구하고 부정의 옷, 쓸쓸함의 옷, 질투의 옷 등을 입는 사람이 있습니다. 여러분은 그런 옷을 버리기 결정하시기를 바랍니다. Wake up. 깨어나서 아름다운 옷을 입고 결정하는 여러분들이 되기를 바랍니다. Some of us right now, we're hoarding stuff. 많은 사람들이 물건을 쌓아두는 버릇이 있습니다. Premise that someday I might need it. 버리지 못하는 이유 중 하나가 언젠간 필요할 거야 라고 생각하기 때문입니다. 청바지가 커서 맞지 않지만 나중에 살을 찌면 입을 수 있으니까 가지고 있어야지. I need them 혹시 모르니까 가지고 있어야지 라고 말합니다. just in case. And many of us get emotionally attached to clothes. 그리고 많은 사람들이 그 감정에 가까이 옷을 갖고 있습니다. We're getting rid of that. No, that's not a good look on you. So many 너한테 멋있지 않아 버려야 돼 해도 잘 버리지 않습니다. husbands and guys go back and pull them back out. 그리고 그 옷을 버린 옷을 다시 가지고 들어와 가지고 전에 저거 버리지 않았어? 라고 물어봐도 내가 좋아하는 옷이야 하고 다시 가져온 적이 있습니다. Some of us,
근데 우리 그거 버리지 않았어? 라고 할 때가 있습니다. We haven't worn for a long time, and didn't we get rid of that? 근데 그거 버리지 않았어 그때? 그때 그 말했던 말들, Get rid of that anger? 그때 저번에 그 분노 이미 떨쳐버리지 않았었어? Putting that back on. 왜 다시 주운 거야? 라고 합니다. And I got new clothes for you. They're tailor-made. 하지만 하나님께서는 여러분들께 맞춤형 옷을 준비해 놓으셨습니다. 정말 잘 어울리는 옷을 선물하셨습니다. Come on, what are you wearing right now? 지금 당신은 어떤 옷을 입고 계신가요? 신약에는 예수님이 의입을 주셨다고 알려주십니다. 아침에 깨어나서 아무 옷이나 입으면 위험합니다. Wake up in the morning. Yeah, if you wake up in the morning and you just put on whatever's around, that's dangerous. Now, first thing is it clean? 첫 번째 문제는 그 옷이 깨끗한가요? Wake up. 일어나셔야 합니다. Dressed on purpose. 우리는 일부러 옷을 골라서 입어야 합니다. This morning when I wake up, 아침에 일어나면 우리 스스로가 무엇을 입을지 결정해야 합니다. I'm going to set my mind on things above. I'm not going to look at, I'm going to set my mind. And well, with this, 승리한 삶을 살 거라고 준비하고 결정해야 합니다. 세상에 뉴스가 많습니다. God speak to me, and I'm 아침에 그냥 뉴스를 보는 게 아니라 하나님의 말씀을 읽고 묵상한 다음 신문을 읽으면 하나님께서 우리에게 하고 싶은 말씀을 하시고 들을 수 있게 됩니다. found in the power of the tongue. I'm going to make a decision. 오늘 제가 말씀을 전할 때 그냥 아무 말이나 하는 것이 아닙니다. 혀에 생명과 죽음의 힘이 있습니다. 그래서 저는 오늘 아침에 무엇을 입을지 무엇을 말할지 어떤 선택을 할지 하나님 안에서 결정해야 했습니다. 저는 스스로에게 나는 잡담을 하기에 너무 커, 부정적인 생각과 걱정을 하기에 너무 커, 그런 옷들을 입지 않겠다고 결정하였습니다. 어떤 사람들은 그냥 편한 옷을 입고 싶어합니다. 편한 옷이 좋기는 하지만 Complaining is comfortable. 불평하는 편한 옷, Feeling sorry for yourself 스스로를 불쌍히 여기는 편한 옷, 피곤함을 느끼는 편한 옷을 없애야 합니다. to play the victim. 그런 생각들은 편해지면 안 됩니다. Too tired. No, we need to make some decisions. 이제 그런 옷들은 그만 입고 버리기로 결정해야 합니다. Paul put it, he says, what I want you to 바울이 당신의 부름에 합당한 걸음을 걸으라고 말합니다. 다르게 말씀드리면 worthy. And another way of saying that is do the uniform justice. 제복을 위한 정의로움입니다. See, we're now ambassadors of Jesus. 우리는 이제 예수님에 위한 대사관들입니다. 교회가 빛을 발할 때입니다. 하나님의 제복을 입고 큰일을 하십시오. Let's not make it look cheap. 하나님의 제복이 저렴해 보이지 않게 합시다. 하나님의 옷이 좋다는 것을 보여줍시다. 여러분들은 무엇을 입고 계십니까? More importantly, instead of what are we wearing, we should 어떤 디자이너 옷이 아닌 이제는 무엇을 입으세요? 누구보다 어떤 걸 입고 계세요? 라고 물어봐야 합니다. 우리는 예수님의 옷을 입고 의의 가운과 찬양의 의복, 하나님의 전신 갑주를 입고 있습니다. on the armor of God. In fact, Ephesians chapter 6, verse 11. 에베소서 6장 11절 말씀에는 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신 갑주를 입으라고 말씀하십니다. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. Flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirits in heavenly places. Therefore, put on 그러므로 every piece 하나님의 전신 갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후 서기 위함이라. stand your ground. 그런즉 서서 진리로 Putting on the belt of truth. 너희 허리띠를 띠고 Notice, putting on. It's a 하나님께서 스스로 허리띠를 매라고 하셨습니다. come upon you. No, you got to put it on. Put it on. Make a decision. 저희가 직접 매라고 하셨습니다. And the 우리 결정을 하고 허리띠를 매야 합니다. on peace that comes from the good news so that you'll be fully prepared. In addition to all these, hold up the shield of faith and stop the fiery arrows of the devil. Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit. Which 그리고 또 우리가 하나님의 말씀을 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라고 말씀하셨습니다. 이것은 패션을 위한 갑주가 아닙니다. it's an opportunity for kingdom of 전신 갑주는 바울이 생명과 죽음을 위한 갑주라고 합니다. the challenge
하나님의 성전은 항상 전진합니다. 문제는 오늘날 교회들은 무엇을 입고냐입니다. 멋진 아웃핏 입는 것은 가끔 can be undone by your shoes. 신발 때문에 잘 안 될 때가 있습니다. I know in a time like this, many people are going, you need 요즘 같은 상황에서는 손을 씻는 것이 정말 중요합니다. 오늘 다들 손을 씻으셨길 바랍니다. 저도 손을 씻었습니다. 그리고 오늘 손 씻었기를 기도합니다. 손을 씻어야 합니다. 하지만 교회의 챌린지는 손을 씻는 것이 아닙니다. 교회의 챌린지는 발을 씻는 것입니다. and that speaks of 우리는 섬기는 것을 잘해야 합니다. we're called to serve her well. 이것은 사람들의 삶에 복음을 전하기 정말 좋은 기회입니다. To touch people's lives. For people to experience 하나님의 사랑을 경험할 사람들에게요. what a great opportunity. 하나님을 알기 위해서요. Hands, but I wonder where 손을 씻는 것이 정말 중요합니다. 우리는 교회로서 and serve the people in our 발을 씻길 수 있어야 합니다. 우리 삶에 있는 사람을 섬겨야 합니다. 발 자체는 더러울 수도 있고 발은 냄새가 날 수도 있습니다. 여러분은 옆에 있는 분의 발 한번 보세요. 너무 가까이 보지 마시고요. 그러면 보통 못생겼고 냄새가 납니다. 하지만 그 발들이 when they're attached to the gospel. 복음과 함께 있을 때에는 그것은 아름답게 변합니다. 로마서 10장 15절 말씀을 보면요. 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 어떻게 사람들은 알 수 있었을까요? 희망이 있고 영원한 천국이 있어 우리가 두려움만에 살 필요가 없다는 것을 보내심을 받지 않고 어떻게 할 수 있었을까요? 여기는 이코이프스입니다. 모두가 모든 곳에 있습니다. How will anybody know unless they're sent? That's why the scripture 아무도 보내지지 않았으면 우리가 어떻게 할 수 있을까요? of the messengers who bring 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 여러분은 아름다운 발을 가지고 계신가요? from being ugly and 만약 여러분이 좋은 소식을 하고 계신다면 하나님께서는 그 못생긴 냄새나는 발을 아름답게 바꿔주십니다. 저는 우리 교인들이 아름다운 발을 가질 수 있도록 기도하겠습니다. 이거는 교회로서의 기회입니다. 여러분과 우리가 같이 믿음을 가지고 걸어나가야 합니다. 우리는 진짜를 위해 울부짖는 세상을 살고 있습니다. 이건 도전받아야 하는 순간인 것 같습니다. 이 순간 사람들이 저희의 믿음이 진짜인지 아니면 가짜인지 알 수 있습니다. Are you going to come out smelling nice smoke? 우리가 어떤 것을 지나가는 것이 중요한 것이 아닙니다. 우리가 어떻게 나오는지가 중요합니다. 여러분은 불탄 냄새로 나오실 건가요? 옷이 그려진 상태로 나오실 건가요? 머리카락이 타서 나오실 건가요? Robes of righteousness. 아니면 Believe in this time. 예수님의 향기를 가지고 정의의 로브를 입고 나오실 겁니까? Hope is being restored into people's lives. He came into 여러분 모두 지금 희망이 사람들의 삶 안에 회복되었습니다. saying to you, he's going to lead you into triumph. You just need to 예수님께서 우리를 큰 승리를 이끌어 주실 거라고 말씀하십니다. 우리는 그 예수님께 가까이 있으면 됩니다. 예수님은 우리를 예수님 안에 그리고 예수님과 함께 승리로 부르셨습니다. 예수님은 우리 삶을 위해 계획이 있으십니다. 하나님의 계획을 알고 하나님의 사랑을 알기 위해서는 하나님께 우리의 마음을 열어야 합니다. 성경에서 말씀합니다. 우리의 마음으로 예수님을 우리의 구원자로 믿고 우리 입으로 고백한다면 우리를 죽음에서 살리시고 우리를 구원해 주신다고 하십니다. 정말 간단합니다. 우리의 마음을 다해서 믿고 우리 입으로 고백하면 됩니다. 이론에 대해서 얘기하고 싶지 않습니다. 한 사람에 대해서 이해하고 싶습니다. 살아계시는 저희의 주님이요. 우리 마음으로 알 수 있는 기분을요. 오늘 하나님께 우리의 마음을 열어야 합니다. 어쩌면 이미 하나님을 알고 이 자리에 있을 수도 있습니다. 근데 아직 가까이 있지 않을 수 있습니다. 오늘 이 자리에서 하나님께 더욱 가까이 가기 원합니다. 성경을 들어보는 거 어떤가요? 하루를 시작할 때 결정을 내는 거 어떠신가요? 오늘 아름다운 옷을 입겠다고, 잠옷을 입지 않겠다고, 아름다운 옷을 입을 거라고요. 왜냐하면 남들에게 주고 싶은 게 있기 때문입니다. 교회로서 이 순간이 정말 중요한 순간이라고 믿습니다.
많은 사람들이 집에 모여 있습니다. 어쩌면 지금 집에 혼자 계실 수도 있습니다. 다음 주에 친구 몇 명이랑 같이 모이는 건 어떠신가요? 그들이 허락한다면 친구들을 초대하는 건 어떤가요? 그들과 같이 모여서 얘들아, 하나님께서 우리의 삶을 만져주실 거야 라고 하는 건 어떤가요? 저는 이 복음 메시지가 넓게 그리고 멀리 갈 거라고 믿습니다. 우리가 지금 모두를 바꿔서 모든 힘들을 바퀴로 보내고 있습니다. 교회에 어떤 분은 혼자 끌려가고 어떤 분은 혼자 밀려갈 수도 있습니다. 하지만 지금 하나님께서 여러분이 바로 계신 그곳에서 만나주십니다. 지금 그 거실에서 만나주십니다. 여러분의 심실에도 만나주십니다. 오늘 여러분 앞에 최고의 날이 기다리고 있습니다. 어떤 사람들은 아직 하나님을 만나지 못한 삶을 걱정하고 있습니다. 하나님께서 지금 이 순간 여러분께 말씀하고 계십니다. Wake up! 일어나! Wake up! 일어나! Get dressed! 옷 입어. 아름다운 옷 입으라고. What God's saying is, I've got 너를 위해 과제를 준비해놨어. a purpose for you. 너를 위해 삶의 목적을 준비해뒀어. 지금 여기뿐만 아니라 영원한 시간을 위해서 지금 마음을 여시면 됩니다. 지금 어디 계시는지 눈을 같이 감겠습니다. 지금 기도드립니다. 하나님, 지금 이 공간을 가득 채워주세요. 하나님께서 지금 사람들이 필요한 것을 정확히 알고 계시지 않습니까? 하나님, 지금 오셔서 그분들을 만나주시고 기도드립니다. 하나님의 말씀이 우리의 가슴에 살아 숨쉬게 기도드립니다. 성령님, 저희가 맞이합니다. 저에게 와주세요. 지금 말씀하여 주세요. 저희 안에서요, 하나님에 대해서 더 알고 싶고 하나님의 말씀을 듣고 싶습니다. 하나님의 성령하심 정말 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 아멘. 저희 찬양으로 예배를 마치겠습니다. 그 전에 여러 다른 장소에서 이코이패스를 집이라고 생각하시는 분들께 말씀드립니다. 기부를 온라인을 통해서 웹사이트에서 탭을 누르고 하실 수 있습니다. 나눔을 통해 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 일들을 할 수 있습니다. 하나님께 영광을 돌릴 때 하나님께서 저에게 안식처를 주실 거라 믿습니다. 그리고 마지막 찬양 중에 온라인을 통해 나눔을 하실 수 있습니다. 의무는 아닙니다. 하지만 선택을 통해 하나님이 우리 삶 구석구석에 임하심을 느낄 수 있습니다. 그럼 나눔 또한 그 하나의 선택이 될 수 있습니다. 다 같이 자리에서 일어납시다. 그리고 찬양하겠습니다. 오늘 좋은 시간 보내셨기를 바랍니다. 교회에서 어떤 일이 있는지 대해서 관심 있게 봐주시기 바랍니다. 혹시라도 도움이 필요하시다면 저에게 말씀해 주시기 바랍니다. 저희가 도움을 주실 수 있는 방법을 찾아보겠습니다. 그리고 도움을 주시고 싶다면 봉사를 통해서 도움을 주실 수 있습니다. 온라인을 통해서 참여할 수 있는 여러 가지 볼 수 있습니다. 그리고 여러분, 이야기를 더 듣고 싶습니다. 마지막 찬양으로 오늘 예배를 마치겠습니다. 감사합니다. Thankful for Pastor Sam and the incredible wisdom that he's brought, and we're going to take that on. Lord, as we go from here, go with us. We go forth knowing your Spirit is with us, your presence is with us. And for that, we are very, very thankful, are we not? Put us in A, guys. So let's go out thanking God. Jesus, I'm thankful for all you have done. Jesus, I'm thankful for all you will do. Jesus, I'm thankful for all you have done.
are, my heart will celebrate. Because of who you are, my heart will give you praise. For everything you've done, my heart will celebrate. Wherever you are, do the dance. You look good, man. I'm so thankful. I'm so thankful for you. God, I'll praise you in everything that I do. Because of who you are, my heart will give you praise. For everything you've done, my heart will celebrate. I'm so thankful for you. Go and have an awesome week. Thankfully. It's so great to have you join us at Equippers at Home. Hope you enjoyed the experience. Pray it was a blessing to you. Next week, we're going to be doing the same thing. So we'd love to have you join us here online. Gather some friends, gather some people, and be a part of what God's doing. We believe we're in for great days, and God's going to use this platform to touch many lives for Him. Hey, have an amazing week. We'd love to hear from you. So please do let us know what's going on in your world. Otherwise, God bless.